जय श्री जगन्नाथ। आमे सुरेंद्र महांत्रींकर गल्प पर्याय आजिर कहानीटी दलई बुढ़ा। आसंतु शुणिबा सुरेंद्र महांत्रींकर रचनारू कहानी दलई बुढ़ा। जो देशर साम्राज्य दिने गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला, आजी से देश को बंग, बिहार और ओडिशा नवाब अल्लीवर्दी खां नागपुर भोसला दरबार रे चौथ पाई बंधा पकईछंती। मारी पिटी वर्ष को 12 लाख टंका चौथ आदाय करी नागपुर दरबार को पठेइबा कटक रे मरहट्टा फौजदारंकर एकमात्र कार्य। एहा उपरे जेउ फौजदार जेते बेसी लुटतराज उठे पारिला, नागपुर दरबार रे ताहार सेते बेसी प्रतिष्ठा। अफगान और मोगल माने हिंदू धर्म विद्वेषी होई सुद्धा ओडिशा रे जहा करि नथिले, हिंदू धर्मर परम रक्षक साजी मरहट्टा माने ताहा करिवा पई कुंठित हेले नाही। तीर्थयात्री विशेष रे जगन्नाथपुरी यात्री माने हिंदू समाज रे सर्वथा आदरणीय और पूजनीय। मुसलमान अमल रे एमानक उपरे टिकस राजस्व आदायर एक प्रधान सूत्र थिला। मुर्शिद कुली खां ओडिशा रे मुसलमान शासनकर्ता थिबा समय रे एही टिकसरू वर्ष को 9 लाख टंका राजस्व आदाय करथिले। हिंदू मरहट्टा फौजदार माने से घृण्य टिकस लोप करिवा परिवर्ते आखि बुझी ताहा बढ़ेइथिले। किए कहे भारत रे मुसलमान माने हिंदूर शत्रु। भारतर अभिशप्त इतिहास रे हिंदू ठारू बळी हिंदूर अन्य शत्रु नथिला। जात्री टिकस देई सुद्धा रक्षा नहीं। बाघ भालुंक हाबुड़रू बरम यात्री मानक रक्षा पाइबार उपाय थिला, मात्र बर्गी माने बण जंगलर हिंस्र पशु मानक सुद्धा बलि पड़ी जाइथिले। एहीपरि उल्लंघ अत्याचार और पीड़न रे ओडिया जातिर मेरुदंड भांगी पड़िथिला। ओडिया जातिर वर्तमान थिला अनिश्चित, भविष्यत थिला अंधकार, अतीत ही थिला एकमात्र सांत्वना। अधा कहानी और अधा इतिहास मध्यरे से अतीतर उद्बोधन और स्मरण एही भग्न जानू जाति को बेले बेले बंचिवा पई जहा किछि प्रेरणा देउथिला। जेनापुर और ढेंकानाल दोषीमाली रे गड़मालीपुर गाँ गजपति वंशर गौरव संगे संगे गड़मालीपुर गाँर सबु गौरव मध्य लोप पाई जाइथिला। आगे ए गाँव रे एक प्रसिद्ध चौपाढ़ी थिला। उत्कल बारंबार जाजपुर आड़ू आक्रांत होउथबारु ए अंचल रे बहु चौपाढ़ी और पाइकाली गाँ प्रतिष्ठित होइथिला। गड़मालीपुर पूर्वे थिला गोटिए खंडायत बहुल पाइकाली गाँ। गाँटी एकदा अति समृद्ध थिला। चारिआडे नड़िया कुंज और आंबतोटा मझिरे ए गाँटी खंडे चित्रपट परी दिसुथिला। ब्राह्मणी बंध गड़ाणी जो पठाण सड़क बण पहाड़ भेदी सापेई सापेई कटक आड़े चली जाइछि, सेई सड़क रे जिबा बाटोई गड़मालीपुर गाँटी को चाहिदा दंडे रही जाउथिले। मात्र एबे से गछ सब कटा होई चारिआडे बाउंस आउ किया जंगल मान गढ़ी उठिलाणी। बर्गी डकायत मानकर गुद्र दृष्टि आत्मरक्षा पाई मोगल अंचलर बहु जनपद एपरी अरण्य रे परिणत होइथिला। गड़मालीपुर गाँव रे दलई महापात्रंकर चौपाढ़ी नवाब अल्लीवर्दी खां को अमल सुद्धा रहिथिला, अमल पर्यंत सुद्धा रहिथिला। चौपाढ़ी रे दलई वंश बहु विस्तीर्ण भूसंपत्ति निष्कर जागिर रूपे भोग करुथिले। दलई महापात्रंकर पत्थर चौपाढ़ीर शेष चिन्ह एबे सुद्धा गाँ मुंडरे रहिअछि, मात्र दलई महापात्रंकर वंश निश्चिन्न होई गलाणी। आज को केजाणी 50 वर्ष तले भानुजी भोसला कटक रे फौजदार रूपे थिबा बेले केते जण बर्गी एई गाँ ठारे पठाण सड़कर गोटिए घाटी रे बालेश्वर आडू आसुथबा दले तीर्थयात्री उपरे आक्रमण करी सेमानकर लुंठन करिवा पई उद्यत हेउथिले। सेतेबेले चौपाढ़ीर तत्कालीन अधिकारी वेणुधर दलई महापात्र बर्गी आक्रमणर प्रतिरोध करिवारु मरहट्टा मानकर शनिदृष्टि गड़मालीपुर चौपाढ़ी उपरे पड़िथिला। ए घटनार अल्प दिन परे वेणुधर दलई महापात्र को कटक रे लालबाग कोठी को डाकी नहीं सेठारे बाउंस चाप आनी दे तांको हत्या करा जायतिला। अपराध राजद्रोह सेतिकिरे अपराध खंडिला नहीं। जोरिमाना बाबदକୁ तांको घर और अमार को लुट करी गोटे पुराणा बुनियाद वंश को तली तलांत कर दिगला।
ଚଉପାଢ଼ୀ ଲୋପ ପାଇବା ଦିନୁ ଏ ଗାଁର ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଦିନେ ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ହଳ ଜଙ୍ଗଲ ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। 93 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ କେତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଗୀମାନଙ୍କର ଜୁଲୁମ ଓ ବାରମ୍ବାର ଲୁଣ୍ଠନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ସେଠାରେ ବସବାସ କରି ରହିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି ଗାଁ ମାଟିର ମାୟା କାଟି ନ ପାରି ରହିଛନ୍ତି, ଦିନରେ ହଳ ଆଉ ରାତିରେ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଯୋଗ ଭିତରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ପେଡ଼ି ବୁଢ଼ା ମାଗୁଣି ଦଳେଇ। ମାଗୁଣି ଦଳେଇ କୁଆଡ଼େ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଚଉପାଢ଼ୀର ସେନାପତି ଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତହୀନ ଅତୀତ ସର୍ବସ୍ୱ ହତଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୂପ ରୂପେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 7 କୋଡ଼ି। ତାଙ୍କ ବୟସର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସତ ମିଛ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମାଗୁଣି ଦଳେଇ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭେଣ୍ଡା ଦିନେ ଚିଲିକା କୂଳର କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟଠାରେ ଆଫଗାନ ସେନାପତି ଖାନି ଦୌରାନ ଖାଁ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଦଳେଇଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଖାନି ଦୌରାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ମରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କଥାଟା ଖାଣ୍ଟି ମିଛ, କାରଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖାନି ଦୌରାନ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଦଳେଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ମିଛ ବୋଲି କହିଦେଲେ ବା କଥାର ସତ୍ୟତାରେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ଘିଅ ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠି ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଅଥବା ଓଡ଼ିଆ ମିଶା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ ମାର ଦେଙ୍ଗା ହାଣ ଦେଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ଧମକ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀରଗୋରୁ ଖଣ୍ଡା ପଟକ କାଢ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡାକ ପକାନ୍ତି। ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ ଆଗରେ ଦଳେଇ ବୋଲି କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ନଥିଲା। ଚଉପାଢ଼ୀର ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀ ଦଳପତି ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ଭାଇରା ସେ। ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ନାମ ହେଲା ଦଳପତି ମାଗୁଣି ମହାପାତ୍ର। ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ା ଖଣ୍ଡାଧାର ପରି କପାଳ, ତଳେ 2 ଭ୍ରୁଲତା ବଡ଼ ଗହଳିଆ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ପାଚି ଛୋଟ ହେଲାଣି। ଭ୍ରୁଲତା ବାଳରେ ତାଙ୍କର ଗହିରିଆ ଆଖି ଦୁଇଟି ଅଧା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଏ ବୟସରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ପୋଥି ପୋଲି ପାରନ୍ତି। କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର କଲି। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଯେପରି ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୌରୁଷର ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ରଖିଯାଇଅଛି। 2 ପଟ ଗାଲରେ ଗାଲମଛା କଲି। ନାକ ତଳର 2 ପଟ ବାଘୁଆ ନିଶ ମୋଡ଼ା ହୋଇ ଗାଲମଛା କଲିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ହାତରେ ସବୁବେଳେ କପିଳାସିଆ ଖଣ୍ଡା ଠେଙ୍ଗା ଦେହରେ ପିତ୍ତଳ ଗୋବା। ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ କୁଆଡ଼େ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନରେ ସେ ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାର ଚେମଣା ନାୟକ ନାକଦଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସତ ମିଛ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ କଣ୍ଠ ଓ ଦେହ ଅବଶ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଥରିଲାଣି, ତଥାପି ଦେହ ଓ ମନରୁ ଯୌବନର ପୂର୍ଦ୍ଧତେଜ ମରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାତିମାନେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମଶାଣିକୁ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଣନାତିମାନଙ୍କ ଅମଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ ଲୋଳିତ ଦେହରେ ବହୁ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିହୁଏ। ପ୍ରତି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନର ବହୁ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଆଗରେ। ପିଠିରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା, ଆରେ ହରିପୁରର ଭଞ୍ଜରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାର ଭାସ୍କର ରାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇ ଲଢ଼େଇର ଏ ଚିହ୍ନ। ଗୋଟିଏ ମରହଟ୍ଟା ସିପାହୀ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଭୁଷି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ, ଖଣ୍ଡାପଟକ ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ଯେ ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗିଗୁଡ଼ା କଟା କଦଳୀ ଗଛ ପରି ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ବାହାରେ ଏ ଯେଉଁ କଟା ଚିହ୍ନଟା, ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାର ଚେମଣା ନାୟକ ବଞ୍ଚିଛି କି ମଲାଣି କିଏ ଜାଣେ। ଚେମେଣା ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଫୌଜଦାର ଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାରଙ୍କୁ 60,000 କାହାଣ କଉଡ଼ି ପେସ୍କିସ୍ ଦେବାକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଲେ। ତହୁଁ ଚେମଣା ବର୍ଗିପୋଲ ଧରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଲା ଗଡ଼ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଚେମେଣା ଆସୁଥିବା ଶୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦଳେଇ, ବିଶୋଇ, ଗଡ଼ନାୟକ, ପାଇକଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ବୁଲିଗଲା। ସୌରିକ ବିଶୋଇ ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ ମାମୁ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତି। ବିଶୋଇଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ଆଉ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସିଧା ବାହାରିଗଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦଳେଇ ଗଳା ଖଙ୍କାରି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗ ପୋଥିରୁ ପଦେ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ସାରା ଫୌଜ ହେଲେ ତିଆରି ମୁସଦି ମୂଷା, ହେଲେ ବାହାର ପାଗା ସୁଆର କି ଜମାଦାର, କି ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେ ଯାହା ମୁରାତବ ସମ୍ଭାର, ଦୌଲତ ଘେନି ହେଲେ ହାଜର। ମଜୁରା କର ହୁକୁମ ପାଇ ଯାଆନ୍ତି 70 ଯେ, କେହୁ ଚଢ଼ି ବଢ଼ିଛି ବାଜି ବାଜି ଉପରେ ଯେ,
ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗକୁ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ଯେ। ଢାଲେକ ଧରି ବାମ ହାତରେ ଭାଲ କଷିଛି, ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଲାଲ ପଗଡ଼ି ଭଲା ମାନିଛି, ଶିରକୁ ତାର ଯେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସୌରିକର ବିଷୟୀ ଦଳେଇଙ୍କ ମାମୁଁ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଗଡ଼ମାଳିପୁରରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି କଥାଟା ସତ ହେଉ ବା ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କର ଗାଲଗପ ହେଉ, ଦଳେଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ଛାନ୍ଦ ପଦକ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମାଳିପୁର ଗାଁର ଭେଣ୍ଡିଆମାନଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠେ। ଧମନୀରେ ପଖାଳଖିଆ ଥଣ୍ଡା ରକ୍ତ ଟିକେ ଉଷୁମ ହୋଇଉଠେ। ଦଳେଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଆଉ ଛାନ୍ଦ ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁର ଲୋକ କେତେବାର ଯେ ଶୁଣିଲେଣି ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଦଳେଇ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ତଥାପି ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାରଟିଏ ପକାଇ ଦଳେଇଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଚାଲିଯିବା ଲୋକ ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ମରହଟା ବର୍ଗୀମାନେ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ହୃତ୍କମ୍ପ ଆଣିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୁଙ୍କାରରେ ଦନ୍ତା ଦନ୍ତା ନବାବ ଓ ଜମିଦାରମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆତଙ୍କ ଗଣୁଥାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମରହଟ୍ଟା ଫୌଜଦାରମାନେ ଦଳେଇଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାନିଆରେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ପକାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ବଂଶର ଲୋକ? ତାଙ୍କର ଗୋସି ବାପା ଗୋହିରୀ ଟିକିରି ଲଢ଼େଇରେ ପଠାଣ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଏକା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କ ବାପେ ଥିଲେ ଯେ ଗଉଣିଏ ଚୁଡ଼ା 200ର କ୍ଷୀର ଆଉ 2ଟା ନଡ଼ିଆ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଣିଖିଆ ହେଉନଥିଲା। ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇବା କ'ଣ ପାଇଁ କଟୁରୀ ଲାଗୁଥିଲା? ଏକା ଏକା ମୁଥକେ ନଡ଼ିଆ ଫାଟି ଆଁ କରୁଥିଲା। ଯାଅ ତ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ନହେଲେ କଟକ ଫୌଜଦାରକୁ କହିବ, ଦଳପତି ମାଗୁଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଜ୍ୱର ଆସିବ। ସେଦିନ ଭେଣ୍ଡାଟାଏ ଏଇ କଥା ସବୁଦିନ ଶୁଣି ଶୁଣି ପଚାରିଦେଲା, ତୁମେ ତ ଅଜା ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ ବଳିଆର ସିଂ, ବର୍ଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଚୌପାଢ଼ୀ ଲୁଟି ନେଲେ ତମେ ଥିଲ କେଉଁଠି? ମାଗୁଣି ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ କଥା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟତାରେ ସନ୍ଦେହ ଆରୋପ କରି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହି ସେ କାଳିସୀ ପରି ନାଚିଗଲେ। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ପଟେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କାଢ଼ି ଆର ପାଟି କରି କହିଲେ, ମାଳି ପୁରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡାୟତ ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଚଷା। ହଁ, ଚଷା ନୁହନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ? ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମାଇଚିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶଟା ମାଇଚିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ, ସେ ଖଣ୍ଡା ପଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମଲୋକ ପଠାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ ବୀରଦର୍ପରେ ନାଗପୁର ଦରବାର ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପି ଉଠେ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଦଳେଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ, ପୁଣି ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଭରସି କରି କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କର ମୁହଁରେ କେଉଁ ବାଡ଼ବତା ଅଛି। ଦଳେଇଙ୍କୁ ଦେଖାଲେ ସେମାନେ ପାଟି କରି ଉଠନ୍ତି, ଦଳେଇ ବର୍ଗୀ ଗଲେ ପଳେଇ। ଦଳେଇଙ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ପିତ୍ତଳ ଗୋବ ବସା ଠେଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡକ ଉଞ୍ଚାଇ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଥର ଥର ପାଦରେ ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ରେ ପାରନ୍ତି କେତେକେ। ବର୍ଗୀ ଜୁଲୁମ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଗୀ ମାତିବା ଖବରଟା ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କ ପରି ଖେଳିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ରାମ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଧମକରେ ଗଜପତିଙ୍କର ନାକଦଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାଣ। ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଡାକରେ ବସୁଥାନ୍ତି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ନାଗପୁର ଦରବାରରେ ସେତେବେଳେ ସୁବେଦାର, ଫୌଜଦାର ଓ କିଲାଦାର ପ୍ରଭୃତି ଚାକିରି ନିଲାମ ଡାକରେ ଉଠୁଥିଲା। ଯିଏ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାଗପୁର ରାଜକୋଷରେ ପଇଠ ଦେଇପାରୁଥିଲା ତାର ସେତେ ବେଶୀ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ରାଜାରାମଙ୍କ ଅମଳରେ ଲାଗ ଲାଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ତନ୍ତୀ, ବୁଣାକାର, ଥଟାରୀ, କୁମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ ପ୍ରଭୃତି କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବର୍ଗୀ ଆତଙ୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପିପିଲି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବଗ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଏ କାରିଗରମାନଙ୍କଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ଜିନିଷ କିଣି ବାହାରକୁ ଖୁବ୍ ରପ୍ତାନି ଚଳାଇଥିଲେ। ମାଟିର ମାୟା କାଟି ନ ପାରି ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଓଳିଏ ଚୁଲି ଜଳିଲେ 2 ଓଳି ଚୁଲିକି ହାଣ୍ଡି ଯାଉନଥିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି କିପରି? ମୁଗଇବନ୍ଦିରୁ ଶିବରାମ ଭଟ୍ଟ 10,78,000 ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସମ୍ଭୋଜୀ ଗଣେଶ ତାହା ବଢ଼େଇ 15 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜାରାମଙ୍କ ଅମଳରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ନାଗପୁର ଦରବାରକୁ ତାଗଦା ଉପରେ ତାଗଦା ଆସିଲା। ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତି।
ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୁଣ୍ଠନ। ତେଣୁ ମରହଟ୍ଟା ସୁବେଦାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଚାରିବେ କାହିଁକି? ସେ ବର୍ଗୀପଲଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ପରି ପଠାଇଦେଲେ ବାକି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ। ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଇ ଲୋକେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କ୍ରମାଗତ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ମରୁଡ଼ି ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସୁପାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ଗୀ ଆକ୍ରମଣର ଆତଙ୍କ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ କଲା ନାହିଁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଶସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଛି। ଘର କାନ୍ଥ ଲିପି ଚିତା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବେଳ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଖଳାମାନ ଲିପାପୋଛା ସରିଲାଣି। ବହୁଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଠଉରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଧାନ ପାଚି ଆସୁଛି। ଏତେବେଳେ ଯଦି ବର୍ଗୀ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ଘାସପତ୍ରରୁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଶୁଖି ନାହିଁ। ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ତାଙ୍କ ପଥବସା ଛାତିଏ ଉଞ୍ଚା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସି ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଦିନର ବହୁ ବିଜୟ କାହାଣୀ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁ ଲୋକ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଦଳେଇଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଦଳେଇଙ୍କ ଢୋଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ହସି ଦଳେଇ ପଚାରିଲେ, କିରେ ପିଲେ, ଖବର କ'ଣ? ଦଳେଇ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଲଢ଼େଇର କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗାଁ ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ବର୍ଗୀମାନେ ରଥିପୁର, ନଛିପୁର, ହରିପୁର ପ୍ରଭୃତି ଗାଁମାନେ ଲୁଟି ସାରିଲେଣି। ନଛିପୁର ଗାଁଟା ପରଦିନ ରାତିରେ ଜଳି କୁଆଡ଼େ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତ ଗଡ଼ମାଳିପୁରର ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଉପାୟ କ'ଣ? ପାଖ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ପଳେଇଲେ ଧନଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦଳେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀ ଦଳରେ ଏତେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସେ ଶୁଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କିପରି? ଦଳେଇ କହିଲେ, କିରେ, ତମେ ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେଇ ତ ପାଇକ ହୋଇ ପଳେଇବ କ'ଣ? ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖୁଛ? ଏଥିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ 60 ବାଟିଆ ବିଲରେ ଚେମଣା ନାୟକର ନାକଦଣ୍ଡା ଫଟେଇଥିଲି। ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀମାନେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଲୁଟିବେ ସିନା, ଏ ଗାଁ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ଚେମଣା ନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମର ତରଙ୍ଗ ପୋଥିରୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଗଳା ଖଙ୍କାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ଆଜି ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଅପରାହ୍ନର ଶୀତଳ ଛାୟା ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁ ଏକବାଳକେ ନିଶୂନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁଦ ଅଛି। ବର୍ଗୀ ଆକ୍ରମଣର ସଂକେତ ପାଇଲେ ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁ ଲୋକ ସେଇଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି। ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏବେ ସେହି କୁଦକୁ ପଳେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏକା ଗଲେ ନାହିଁ ମାଗୁଣି ଦଳେଇ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କେଉଁ ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ନିଜ ଅତୀତ ଗୌରବର କାହାଣୀ? ଗାଁ ଲୋକେ ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ, ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ ବୋହୂମାନେ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଗୁଣି ଦଳେଇ କୌଣସି ମତେ ଟଳିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ପ୍ରାଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ସତକୁ ସତ ରାତି ପହରେ ନ ହଉଣୁ ବର୍ଗୀମାନେ ମଶାଲ ଜାଳି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ରାତି ଭାଇ ପୁଣି ସକାଳ ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ମଝି ବାଲିକୁଦର ବେଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୀତ କାକରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଶୀତ ରାତି ପାହିଗଲା। ବର୍ଗପାଲ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରୁ ଅଧିକ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତି ରାତି ଲୁଟ୍ତରାଜ ସାରି ସେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଆଡ଼େ ମୁହାନ୍ତି। ଭଲ କରି ସକାଳ ହେବା ପରେ ବେଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରି କେତେଜଣ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବହୁ ଘରେ ଅମଡ଼ା ତଡ଼ା ହୋଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। କେତେ ଆଟୁ ଘରେ ନିଆଁ ତଥାପି ଜଳୁଛି। ବର୍ଗୀମାନେ ଗୁହାଳରୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଫେରିଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ସାହ ସଜିଗଲା। ମାଗୁଣି ଦଳେଇ କାହାନ୍ତି? ଦଳେଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ମାଗୁଣି ଦଳେଇ। ମାଲ ଛକା ମାରି, ଅଣ୍ଟାରେ କଟୁରୀ, ବାଙ୍କ ଛୁରୀ, କଟିତାଇ, ବାଘ ନଖି, ସିଙ୍ଘାପୁଣି ଛାତିରେ ଢାଲ ଝୁଲାଇ, ହାତୀରେ ପଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ପଥର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଛ ଛାଇ ଅନ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦିଶୁନାହିଁ। ଦଳେଇ ଏସବୁ କେଉଁ କାଳର ସାଇତା ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସାଜ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ଭବତଃ ଏକା ଏକା ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏତେ ବିପଦରେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣରେଖା ଖେଳିଗଲା। ସେମାନେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଓଠର ହସ ଲିଭିଗଲା। ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା କିଆବଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ମାଗୁଣି ଦଳେଇ ପାଇକମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସାଜି ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋହିରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ।
ସକାଳେ ଗଡ଼ମାଳିପୁରିଆ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦଳେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଉପାଢ଼ୀର ଭୂତପୂର୍ବ ସେନାପତି ଅବତାର ଦେଖାଇ ବର୍ଗୀମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ହୁଏତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ବର୍ଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମ୍ବଗଛ ଗଣ୍ଡି ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣି ଦଳେଇଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଳୁଆ ପରି ମୋଟା ମୋଟା ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ତଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ପଥରରେ ଆଖି ପରି ମେଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ବେଣ୍ଟରେ ହାତ ମୁଠା ଜାବ ପଡ଼ିଯାଇଛି। 7 କୋଡ଼ି ବର୍ଷର ପୋକଲଗା ଇତିହାସ ଗଡ଼ମାଳିପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ କିଆ ଗୋହିରୀରେ ପାଳଭୂତ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।